Namaste. Hello everybody. Myself Parag Chaudhary welcomes you all. Today I am going to introduce you our Maharashtra's one of the best popular folk named as Jagran. Basically this Jagran is a part of worship of God Mallari. Mallari is also named as Lord Khanderaya. Actually Lord Khanderaya is one of the avatar of Lord Shiva. This is based on this worship of Lord Mallari. So now we will start our procession, our ritual. For this procession done by this Wagya and Murli named as Jagran for the Lord Khanderaya, all the ingredients used for this procession, this is sugar cane, this is the leaves, then dry coconut, bananas, lemon, then the dry turmeric powder, all the fruits, then the wheat, rice, the copper pot, flowers. Use all these ingredients, because after this procession, when we eat these all as a prasad, there is no any side effect by these all ingredients, because they are already grown by the nature. So this is a very good combination, very good balance of science and nature. This folk actually this folk is done by the pair for Mallari and Banu named as Wagya and Murli. See, Wagya is the representative of Lord Mallari and Murli is the representative of his wife Banubai. Now I will introduce this pair. This is Wagya, is the representative of Lord Mallari. See the costume of Wagya. This is a dhoti. Then this is the kurta named as Barabandi. It's a very special kurta made for this function. Feta on his head, turmeric powder on his forehead, and oftenly the instrument played by the Wagya is known as dimdi. This is the dimdi. Just play it. This is the instrument played by the Wagya. Now the Murai, sari, turmeric powder on the head, and the pair of bells named as Ghati. This instrument played by the Murai. We will start our procession by the prayer of Lord Ganesha, because as per our Hindu mythology, we think that the Lord Ganesha is a well-known personality, well-known God, which protects all the bad resistances in the nature. So we will invite Lord Ganesha, sir, please come, join us and take these rituals to an end without any disturbance, without nothing doing all the bad varieties in the world. So we will start our procession by the prayer of Lord Ganesha, named as Gan.
So after inviting Lord Ganesha, now we will invite Lord Khanderaya, Lord Mallhari. Why these two different names of the same god, Mallhari and Khanderaya? Because there is one story behind this. Once upon a time, two daityas, two devils, attacks on the heaven gods, named as Mani and Malla. When they attack on this heaven, on the gods, all the gods and goddess run to Lord Shiva. They pray to Lord Shiva and ask him to escape from these two devils. At the same time, Lord Shiva took an avatar named as Khanderaya. After a huge battle, Khanderaya, Lord Shiva, killed one of the devils named as Malla. Because Khanderaya, Lord Shiva, killed Malla, all the people start calling this Khanderaya well known as Mallhari. So this is Khanderaya is one of another name Mallhari. Now we will invite Lord Mallhari, Lord Khanderaya to please come, join and accept our rituals. देव जागरण मांडल मल्हारी जागरणाला यावं जागरण मांडल मल्हारी जागरणाला बोल चंबरच्या मल्हारी दयाळा जागरणाला यावं जागरण मांडल मल्हारी जागरणाला कडे पठारच्या मल्हारी दयाळा जागरणाला यावं जागरण मांडल मल्हारी जागरणाला बोल पाडूया मळ सगबया असं जागरण कुठं कुठं होता? अशी जागरण म्हणजे आल अंबारी, पाल पेंबर, नळदुर्ग, कडे पठार, गड जेजुरी वा वा. आणि राहिली चाललेली आज ह्या भोळ्या भक्ताच्या दारात चालली. मग भोळ्या भक्तांनी हा. मल्हारी मातंडाकडे काय बरं मागितलंय? धन दे, कण दे, 5 पुत्र लक्ष्मी दे. दिले असेल असे आम्हाला म्हातारे कर. तुझे हौसाचे नवसाचे जागरण गोंधळ असेच वारंवार घालू. तो समय हा समय एक झाला. हा. रवी ड्युटीने पण वाजळली. वाजवली. मल्हारी मातंड हो. घोड्यावरती स्वर झाले हा. आणि या ठिकाणी जागरणाला कसे येतात? कसे येतात?
काय हो? बानू माळसा हा देवाचा कोण आहे? अहो, बानू आणि म्हाळसा ह्या म्हणजे देवाच्या बायका. पण तुम्हाला माहितीये का? काय अहो, ह्या खंडोबाला बायका किती आहेत? किती बरं? तुम्ही लिहून घ्या, मी लगेच सांगा सांगते. बरं, सांगा. पहिली या पेन बायको. पेन घ्या सांगा. घ्या घ्या घ्या. पहिली बायको हा, म्हाळसा वाण्याची. नंबर 1. आता म्हाळसा म्हणजे कोण? कोण? पार्वतीचा अवतार. वा वा. दुसरी बायको सांगा. बाणू धनगराची. 2. बाणू म्हणजे कोण? कोण? शंकराच्या जटेतली गंगा. गंगा. तिसरी बायको सांगा बरं. फुलाई माळ्याची. फुलारी माळ्याची. का केली? का बरं? अहो, हा देव म्हणजे सुगंधी वातावरण सुगंधित वातावरणातला. आहे की नाही? या ठिकाणी सुद्धा बघा हार, वेणी, गजरे, फुलं आहेत की नाही? त्याशिवाय देवाला शोभा नसते आली. आले नसते आहे की हा. नाही? चौथी बायको देवाची कोण? रंबाई शिंप्याची. रंभाई शिंप्याची. आता शिंप्याची बायको देवानी का केली? का बरं? तर ह्या खंडोबाला रोजचे उभे 5 पोशाख बदलायला लागत होते. रोजचे पोशाख बदलण्यासाठी ह्या देवानी रंभाई शिंपी बायको केली. पाचवी बायको हा. चंदाई बागवणी मुसलमान. छटा! क्या हुआ क्या हुआ? हा जर हिंदूच आहे, हा. मुसलमानला कसा? अहो, 18 पकड जातीमध्ये हा देव आहे प्रत्येकाला, आणि कुठल्याही जातीमध्ये हळद लागल्याशिवाय लग्न होत नाही. म्हणजे भेदभाव तुमच्या आमच्यामध्ये, हा, देवा- देवाधिकामध्ये भेदभाव नाही. हे बघा, या ठिकाणी कोटंबा ठेवलाय की हा नाही? कोटमा ठेवलाय. सरळ आहे म्हणून मल्हारचा आहे. कोटमा. हा, याला जर पलटी केलं
पिराची कबर प्रत्येक खंडोबाच्या मंदिरामध्ये पिराचं ठाणं हे आहे. आहे की नाही? वा 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 बाई, तुम्ही सांगितलं म्हणून आम्हाला समजलं. हो. नाही तर आम्हाला वाटतं होतं हिंदूंचाच देव. नाही, नाही. हा देव सगळ्या विश्वाचा आहे. सर्वांचा आहे. हिंदूंचा आहे, तसा मुसलमानांचा सुद्धा आहे. हा अहो आपण मल्हार बोलतो हा. आणि ते मलुखान ते मलू खान म्हणतात. आहे की नाही? बरोबर आहे, बरोबर हा. आहे. मग या देवाचा जन्म कधी झाला? मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये चंपाषष्ठीला देवाने अवतार बदलला. अगदी योग्य. आहे की? आता मी तुम्हाला गाण्यातनं सांगतो. सांगा बरं. चंपा षष्टीच्या दिवशी जन्म झाला देवाचा. आज चक्र घालूनी करू गजरनामाचा. चक्र घालूनी करू गजरनामाचा. आज चक्र घालूनी करू गजरनामाचा. चंपा षष्टीच्या दिवशी जन्म झाला देवाचा. चंपा षष्टीच्या दिवशी जन्म झाला देवाचा. आज चक्र घालूनी करू गजरनामाचा. आज चक्र घालूनी करू गजरनामाचा. आज चक्र घालूनी करू गजरनामाचा. तीन अकरांच्या खाली हो आवाज झाला. हो आवाज झाला. हो आवाज झाला. येणे अंकुराचा शिव भंडार केला. शिव भंडार केला. शिव भंडार केला. पहिला मन भंडाराचा. गळा दिसतो सोन्याचा. पहिला मन भंडाराचा. गळा दिसतो सोन्याचा. आज चक्र घालूनी करू गजरनामाचा. आज चक्र घालूनी करू गजरनामाचा. आज चक्र घालूनी करू गजरनामाचा. चंपा षष्टीच्या दिवशी जन्म झाला देवाचा. चंपा षष्टीच्या दिवशी जन्म झाला देवाचा. आज चक्र घालूनी करू गजरनामाचा. आज चक्र घालूनी करू गजरनामाचा. आज चक्र घालूनी करू गजरनामाचा. या मंगल रूपाने भेट दिली या भक्ताला. भेट दिली या भक्ताला. भेट दिली या भक्ताला. नदीचा वाळू घेऊन आला या बाणूला. घेऊन आला या बाणूला. घेऊन आला या बाणूला. पहिला मनधंग राजा जावई आला वाण्याचा. पहिला मनधंग राजा जावई आला वाण्याचा. आज चक्र घालूनी करू गजरनामाचा. आज चक्र घालूनी करू गजरनामाचा. आज चक्र घालूनी करू गजरनामाचा. चंपा षष्टीच्या दिवशी जन्म झाला देवाचा. चंपा षष्टीच्या दिवशी जन्म झाला देवाचा. आज चक्र घालूनी करू गजरनामाचा. आज चक्र घालूनी करू गजरनामाचा. आज चक्र घालूनी करू गजरनामाचा. चंपा षष्टीच्या दिवशी जन्म झाला झाला देवाचा. देवाचा. आधी जागृत घालून करू गजरनामाचा. अहो माळसाबाई बानुबाई तुम्ही म्हणता. हो माळसाबाई सगळं देवानी पाली नगरामध्ये लग्न लावलं. लावलं. देव जेजूर गडावर राज्य करत असताना हो. देवाच्या स्वप्नामध्ये ही चंदनपूरची बाणू बाणू आली. आली. जशी स्वप्नामध्ये चंदनपूरची बाणू आली हा. तशी देव दचकून झाले जागे झाले आणि छंद देव डचकून झाले नाही, डचकून जागे झाले. काय करू लागले? देवा बाणू, ओ देवा बाणू, अहो मी चंदनपूरची बाणू. तू बाणू इथं का आली? अहो तुम्ही मला वचन दिलं होतं. काय बरं? तुझ्या चंदनपुराला येईल. येईल? तुझ्याशी लग्न करीन हा. आणि तुला या जेजूर गडाला अगं घेऊन वचन पूर्ण करील बाई मी. तू इथनं पहिली गुप्त हो. का बरं का? लग्नाची माणसं आहे. माझा बाई इथंच आहे. लग्नाची आहे. मग तुला बघितलं ना जाळून भस्म करील. अरे बाप मग जाऊ का? हा. तुम्ही लवकर या. देवाला लागला बाणूबाईचा छंद. देव बाणूबाईसाठी झाले वेडे. छंद बाणूचा लागला मनिहा. देव वेडा झाला. छंद बाणूचा लागला मनिहा. देव वेडा झाला. छंद बाणूचा लागला मनिहा. देव वेडा झाला. छंद बाणूचा लागला
रंगमालामध्ये हा, देव आणि देव. माणसं बसले होते. होत्या, होत्या. माणसंबाई देवाला काय म्हणती? देवा रंगमहालात दोघे जण, तिथं देव बसले आनंदानं. तिथं देव बसले आनंदानं. तिथं देव बसले आनंदानं. रंगमहालात दोघे जण, तिथं देव बसले आनंदानं. तिथं देव बसले आनंदानं. तिथं देव बसले छंद मालूचा लागला म्हणिया देव वेडा झाला. या देवाला भानुबाईचं वेड लागलं. हो. भानुबाईचं वेड विसरण्याकरता माळसाबाईने काय केलं? 3 डावाची हारजीत केली. हारजीतीत काय झालं? माळसाबाईने देवाला 3 डावामध्ये जिंकलं. देवाला सुद्धा 30 पाहिजे होतं. देव घराच्या खाली निघून गेला आणि 12 वर्ष वनवासाला जात असताना देव काय म्हणतात, तरुणपणात जर गेलं तर आपल्याला लोक बसवतील. म्हणजे 8 रुपयामध्ये गेलं तर लोक ओळखतील, पाठावरती बसवतील, पूजा अर्चा करतील. मग देवानी 80 वर्षाचं जग म्हाताऱ्याचं रूप वा, वा, घेतलं. वा. लुक लुक हालती मान पायी चालवेना, वेडा. हात पाय वाकडा असतात असाच केवळवाणा. देव जातीनं धनगर झाला. हा. काठी टेकवत टेकवत या लिंडी पारावरती आला. हो. अहो पण ह्या जेजूरगडावरती ही माळसाबाई, हा. आता देव गेले चंदनपूरला निघून, पण ही माळसाबाई काय म्हणती, कारण ह्या बाणूनी माझ्या देवाला वेड केलं आणि ह्या बाणूसाठी माझा देव कसा निघाला. हा. धनगर होऊन या मल्हार, कोर चंद्राची ग बाणूनार. धनगर होऊन या मल्हार, कोर चंद्राची ग बाणूनार. झाला वेडा देव माझा, झाला वेडा, झाला
मनगड होऊन या मल्हार. गोर चंद्राची बाणूनार देवाने बानुबाईच्या घरी 12 वर्ष चाकरी केली. लिहिली. वनवासामध्ये हा. बानुबाईचे मेंढवाडा झाडलाय, हो. मेंढरा धुतलीत, अहो मेंढ्यांना झाडपाला आणलाय. बानुबाई घरी चाकरी केली आणि बानुबाईला रूप दाखवायचं म्हणून देवाने काय केलं, काय केलं? सगळ्या मेंढ्या मारून टाकल्यात हो. आणि वाद वर बसलाय न्यारीसाठी. काय रे ए, बघ. पिल्या. हा? अरे आपण नवीन गडी कामाला ठेवला. हो त्याने कशी कामं केली बघून येऊ. चल. बघून आलं पाहिजे. चला, चला, त्याची चला, नेहमी चला. सुद्धा घेऊन गेली पाहिजे. चला, जरा बोलायला घेऊन जाऊ. अरे 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 थांब. मी काय म्हणते अहो, आकाशामध्ये धारी गिदाडी कशा काय हिंडाय लागल्या? अरे परवा त्या कुंभाराचं गाडव गेलं. जाऊ दे, काय करायचं, चला चला. पण मी काय म्हणते ही किरणा नदी लाली लाल कशी दिसते? परवा विरोबाचा उरू झाला. ती मंदिर धुतली, गुलाबाची पुती धुतली, त्यामुळे ही संपूर्ण रंगाला लग्नाचा दांडा गेला असेल. हो, चला, चल, चला. अरे देवा बघितलं का? खरी तुम्हाला सांगत होते फुकटचा गडी नको कामाला. हा? चालेल सगळी का? माझी मेंढरं मारली, त्याला माझ्या समोर आणा. पुढे अरे, ते म्हातारं. लवकर घेऊन या. बानू हा? संपूर्ण रंगाला लाल केली, कातडचं निशाण लावली काय आहे. केलंय? हप 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 इथं झोपलाय. हप हप कसा झोपलाय? ए म्हाताऱ्या हे गावड्या, उठाव त्याला. जेवायला जेवायला जेवायला. अरे तुला जेवायला काय सुद्धा मिळणार नाही. का? हे बघ तुला सांगते तू हे सगळं काय करून ठेवलं. मेंढरा धुवून वाळत टाकली. अशी कशी अशी व्हायची? मेंढरं तुझ्या बापाने धुतली होती का? माय आता मला नाही माहिती. अरे तुला मी कामाला ठेवला. हा. हा? मी म्हणलं काहीतरी चांगला गडी असली मग? तर तू सगळा माझा संसार बुडवून टाकला. बानुबाईला काय करू? हे बघ माझी मेंढरं होती तशी जिवंत करून दे. जिवंत करून द्या परत मेंढरा मी. हा नाहीतर मी जिवंत करून द्यायची. चूत करून द्यायची आता. त्या नाही जमायचं ते अवघड आहे. काय तर मारणं सोपं आहे, जिवंत करणं अवघड हे आहे. बघ मग जशी तू मेंढराची गत केली अशी म्हातारड्या मी तुझी गत करीन. मी चंदनपूरची बाणू म्हणतात मला. मला मारणार? हा मला? हो बानुबाई तुमच्या घरी मी 12 वर्ष चाकरी केली, मला तुम्ही काय जेवायला काय दिलंय? आता मस्ती खात होता या काय अहो खायला? शिळं ताक आणि कण्या दिलं खायला मला. मग काहीतरी 12 वर्ष चाकरी करून हा मग तुमचं वाडा झाडायचो, मेंढवाडा झाडायचो, त्यानंतर तुमचे मेंढर घेऊन जायचो चारायला, त्यांना झाडपाला आणायचो, त्यांना धुवून आणायचो. एवढी चाकरी कर 9 लाख मेंढ्या, 9 लाख सगळी चाकरी मी करणार. मला खायला काय शिळा कण्यान ताक. आता मला इच्छा भोजन दिलं ना, इच्छा भोजन तर जिवंत करून दिलं. आधी उठवायला माझ्या मेंढी तेव्हाच वाढीला इच्छा भोजन. इच्छा भोजनवरती भागणार नाही. तुम्हाला माहित नाही लग्न करावं लागेल. अगो बाबू बघितलं का मी? काय डोकं फिरलं आणि बोलते ती? अरे हे म्हातारं काही येडं झालं का काय? खुशाल मला म्हणतोय लग्न कर. आता ह्याचं वय कुठं? मी किती जवान आताशी. अगं सगळं जमतंय, वयात नको वळकू. बरं मी काय म्हणते हे काय मेंढर होत मेंढरा उठवण्यापुरतं हो म्हण. खोटं खोटं. हो ए म्हाताऱ्या हा. हे बघ मी तुला वचन देते हे हा. घे. मी तुझ्याशी लग्न करीन. करणार? मेंढर उठव. वा 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 मेंढ्या उठवतो की लगेच. उठव. देवाने काय केलं? मूठ भरली भंडाराने दिली झोपून. जशा मेघांच्या त्या धारा आल्या चौकडून, एक लाल हिरवी पिवळी कबरी भांडी, गंगेवर पेटी पाणी पडल्या मुसंडी. भांडूबाईंनी ओळखला देव लागली चरणी. धन्य धन्य देवा तुमच्या हार घाट करणी मदसाठी झाडीला वाडा वाडीला पाणी. देवा हा. अहो तुमचं हे रूप जर तुम्ही आधी लावलं असतं तर एवढी कामं मी तुमच्याकडून करून घेतली असती का? 12 वर्ष देवाला वनवास आहे. किती? 12 वर्ष. हा? लोकांना एक लॉकडाऊन लागले की लोकांचे वनवास सुरू होतात. देवा ते वनवास नसतात काही, मी काय ते म्हणते? कर्माचे भोग असतात आपल्या. मी काय म्हणते काय बरं? आता मी तुम्हाला ओळखलं. हा. पण मी जर अशी तुमच्या संघ चंदनपूरला आले हा. जेजूरगडाला आले जेजूरगड. तर माझे नातेवाईक सगळे नावं ठेवतील. काय बरं? म्हणतील बाणू उतली मातली शिपायाच्या मागे निघून गेली. आता मग कुठं जायचं? तुम्ही एक काम हा. करा तुम्ही देवा वाड्यावर चला. बर. धनगर वाड्यावर हा. तिथं माझ्या नातेवाईकांमध्ये येऊन मला मागणी टाका. माझ्याशी लग्न करा आणि मग आपण जोडीने जाऊ जेजुरीला. असेच मल्हारी मार्तंड हा प्रत्येक घरामध्ये कुळे दैवत म्हणून प्रसिद्ध झाले. हो आणि मल्हारी मार्तंडांनी आपल्या देवारी यावं हम्म. म्हणून प्रत्येक भक्त विनवणी करतो. काय करतो? अनखंडराया
खंडेराया यावे माझ्या मंदिरी का घोरला विलास माझ्या अंतरी खंडेराया यावे माझ्या मंदिरी घोरला विलास माझ्या अंतरी अंतरी रे पानुमाळाची छाया प्रीतीची तुम्हावर माया पानुमाळाची छाया प्रीतीची तुम्हावर माया देव घोड्यावरी घोरला विलास खंडेराया यावे माझ्या मंदिरी घोरला विलास माझ्या अंतरी अंतरी रे जगराला 9 लाख पारी दीपमाळ शोभे हरहरी तू जगराला 9 लाख पारी दीपमाळ शोभे हरहरी सोन्याची जेजुरी घोरला विलास माझ्या देव खंडेराया यावे माझ्या मंदिरी घोरला विलास माझ्या अंतरी अंतरी चौथ्याला बांधला कोट नाही कायम गेला वाट चौथ्याला बांधला कोट नाही कायम गेला वाट अशी चिंता नाही कुठं कशी पासून नाचले बोट धावल बकारी रे घोरला विलास माझ्या खंडेराया यावे माझ्या मंदिरी घोरला विलास माझ्या अंतरी अंतरी मल्हारी 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 वारी ले वारी आम्हा वाघा ललकारी आणि माझ्या मल्हारीची वारी त्याने वृंद वागवलं हा. त्याने मल्हारची वारी अवश्य मागितली मागितली? ती मल्हारची वारी कशी आहे आहे तरी कशी सांगा तेवढं. आणि भक्त मागतात तरी कसे हो
गाणगापुरी जा, कुठेही जा त्या ठिकाणी वारी मागतातच, मागावीच लागते. माधवगिरी मागतात. हो आणि आज या खंडराच्या चरणी आपण मागू मल्हार वारी. मल्हार वारी मोत्यानं द्यावी भरून, कानड्या वारी मोत्यानं द्यावी भरून, मल्हार वारी मोत्यानं द्यावी भरून, कानड्या वारी मोत्यानं द्यावी भरून, दर्याळा वारी मोत्यानं द्यावी भरून, मल्हार वारी मोत्यानं द्यावी भरून, दर्याळा वारी मोत्यानं द्यावी भरून, दर्याळा वारी मोत्यानं द्यावी भरून. ओ गड जेजुरीचे आम्ही रहिवासी, गड जेजुरीचे आम्ही रहिवासी, गड जेजुरीचे आम्ही रहिवासी, गड जेजुरीचे आम्ही रहिवासी. या देवाचा झेंडा पहिला दुरून, या माणूचा झेंडा पहिला दुरून, मल्हार वारी मोत्यानं द्यावी भरून, मल्हार वारी मोत्यानं द्यावी भरून, मल्हार वारी मोत्यानं द्यावी भरून. भानुया भाडसा रंपाई शिंपिना, भानुया भाडसा रंपाई शिंपिना, भानुया भाडसा रंपाई शिंपिना, भानुया भाडसा रंपाई शिंपिना. चालल्या देवाचा हात धरून, या चालल्या देवाचा हात धरून, मल्हार वारी मोत्यानं द्यावी भरून, दर्याळा वारी मोत्यानं द्यावी भरून, मल्हार वारी मोत्यानं द्यावी भरून, मल्हार वारी मोत्यानं द्यावी भरून, दर्याळा वारी मोत्यानं द्यावी भरून, मल्हार वारी मोत्यानं द्यावी भरून. सूरदासाचा निश्चय त्यांचा, सूरदासाचा निश्चय त्यांचा, सूरदासाचा निश्चय त्यांचा, सूरदासाचा निश्चय त्यांचा. या देवाच्या अरे देवाच्या चरणावर गेलं स्वरूप, या माणूच्या चरणावर गेलं स्वरूप, मल्हार वारी मोत्यानं द्यावी भरून, दर्याळा वारी मोत्यानं द्यावी भरून, कानड्या वारी मोत्यानं द्यावी भरून, मल्हार वारी मोत्यानं द्यावी भरून, दर्याळा वारी मोत्यानं द्यावी भरून, मल्हार वारी मोत्यानं द्यावी भरून, दर्याळा वारी मोत्यानं द्यावी भरून, कानड्या वारी मोत्यानं द्यावी भरून. So this is our well-known traditional Maharashtrian, typical Maharashtrian folk Jagran. We have come to the end point of this procession, this ritual. By ending this ritual, we will do the Arti of Lord Khanderaya, Lord Mallhari.